ویلکم بیک ٹو پیغام رمضان. اور ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس طرح سے ہم نے مہنگائی کو ڈسکس کیا تھا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور وداؤٹ اینی ڈاؤٹ یہ تاریخ کا مہنگا ترین رمضان ہوگا. اسی پر ہم بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بجلی گیس کی کیا بات کر لیں، پھلوں کی بات کر لیں، دالوں کی بات کر لیں، سبزیوں کی بات کر لیں، تمام چیزیں اس وقت عوام کی پہنچ سے باہر ہیں. جو اس وقت غریب کو کچن چلانے کے لیے پیکیج دیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے 12.5 ارب روپے کا پیکیج ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہوگا؟ اور اگر پچھلے رمضان کا کمپیریزن کریں تو اس بار پرائسز اس سے بھی زیادہ ہیں. اصل پہ میری ذرا سوچ تھوڑے مختلف ہے یار. جی تھوڑا مختلف ہے سوچ میری. لوگ پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں، میری سمجھ باہر ہے. مگر رمضان میں جب سے بچپن سے ہوش سنبھالا ہے ایک ہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب پتہ نہیں وہ کون سی جکڑ ہے جو یہاں پہ وہ جو قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، ان کو کون سی جکڑ ہے جو نہیں ان کو ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کے ذمہ داری ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنی ذات پہ ان کو مسلط کرتے ہیں. مطلب آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ جب جی چاہے آپ قیمتیں بڑھا دیں، جب جی چاہے آپ اپنی جو آپ کے ہیں کمیونٹی آپ اس کو جو مرضی اپنی مرضی سے آپ اس کی نرخ مقرر کر دیں. کہ بڑا عجیب سی چیز ہے. مطلب حالانکہ آپ دنیا جہان میں جائیں تو وہاں پہ جب ان کے کوئی ایسے اوکیجنز آتے ہیں نا، جیسے کرسمس ہوا یا اس طرح کے اور جو ہوتے ہیں، نیو ایئر ہوا، تو اس پہ وہ کسی کو کہنا نہیں پڑتا. آج خود وہاں پہ ٹریڈرز جو ہے نا اپنی قیمتوں کو کم کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ تو عجیب منطق ہے کہ مطلب آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اپنی قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کون سا طوفان آ جاتا ہے، کیا کھپت اور لاگت زیادہ ہو رہی ہے اس لیے بڑھا دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ، میں آپ کو ایک اور گزارش کروں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، رمضان پیکیج کو بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں پالیسیز ایسی ہونی چاہیے جس سے یہ چیزیں اب بند کر دیں یار. لوگوں کو روزگار دیں، عزت کا کوئی روزگار ہو، عزت سے وہ اپنی روزی روٹی کمائیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی صورت پر لوگوں کو امداد کرنے دینے کے بجائے اپنی ہی حکومت سے اختلاف کر رہے ہیں اس وقت. نہیں، میں تو ایک سچ بتا رہا ہوں آپ کو. میں کوئی اس میں کو اپنی طرف سے گرا نہیں لگا رہا. میں تو ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی معاملات کو بہتر طریقے پہ چلا لیں گے تو آپ کی انڈسٹری چل پڑے گی. اور جب آپ کی انڈسٹری چلے گی تو لوگ جو بے روزگار ہیں وہ اپنا روزگار کمانا شروع کر دیں گے. تو پھر ایسے میں شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم کردار کیسا ہونا چاہیے شیخ صاحب؟ کیونکہ آپ نے خود بھی کہا گزشتہ روز ایک انٹرویو میں، آپ نے کہا کہ وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تو ہو سکتے ہیں، اور ان کی ایڈمنسٹریٹرشپ ہم ابھی دیکھ بھی رہے ہیں، مختلف رمضان بازاروں کا دورہ کریں وہ بطور وزیر اعظم. لیکن آپ نے کہا کہ ایک چھوٹے پیڑ کے نیچے پھل لگ نہیں سکتا. مجھے آپ بتائیں نا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ رمضان بازاروں کا دورہ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ طوفان آ جائے گا، اوپر سے منوسلوا اتر جائے گا. یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ کس مقصد کی کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ جو اتنا بڑا آپ نے رکھا ہوا ہے، انٹراج رکھا ہوا ہے، وہ کائے کے لیے ہے بھائی؟ اوپر سے لے کے نیچے تک افسر ہیں 10-10 کنال کی کوٹھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک مہینے میں باہر نکل کے اور اپنے دورے کر کے اپنے معاملات کو دیکھ کے لوگوں کو یہ بھی مہیا نہیں کر سکتے؟ اگر سہولت نہیں مہیا کر سکتے تو اتنے بڑے بڑے افسر رکھنے کی ضرورت کیا پھر آپ خود ہی کر لیجئے. سارے دورے اپنے کر رہے ہیں تو دورے کر، اگر میرے دورے کرنے سے نرخ کم ہو جاتے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ نے پھر جو کمنٹ کیا، آپ نے جو کمنٹ شہباز شریف صاحب کے حساب سے کیا ہے، ان کے حوالے سے کیا ہے کہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں لیکن وہ سیاستدان نہیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کہا کہ روح رواں جو ہوں گے وہ نواز شریف ہی اس حکومت کے رہیں گے. تو میں نے تو غلط نہیں کہا. میں نے اس میں غلط بات کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے روح رواں جو ہیں وہ میاں نواز شریف ہے. نواز شریف صاحب کی فالوئنگ ہے نا. اب نواز شریف صاحب تو ایک لیڈر ہے اور وہ تو رہیں گے، لیڈر رہیں گے. لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، لوگ ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں.
तो मेरा ख्याल है मैंने कोई गलत बात तो इसमें नहीं की, अगर किसी को गलत लगी है तो वो अच्छा, अपनी लेकिन शेख साहब जहाँ दुरुस्त पर करने आप की बात दीगर तो। इंसानी बुनियादों के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वहाँ पर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से मरियम बीबी ने रमज़ान राशन पैकेज के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर को लगा दिया है बतौर इश्तिहार के तौर पर, ये एक अच्छा मैसेज नहीं है? अगर आप लोगों के आप अपनी आवाम की, अपनी रियाया की मदद करना चाह रहे हैं तो ये काम बगैर तस्वीर लगाए, बगैर तशहीर किए भी किया जा सकता था। इसमें तो कोई बुराई नहीं है, जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अपने तौर पे अच्छा काम करने की, तशहीर करने की आप दे दी इजाज़त, क्यों आप इसको नुक्ता इतराज बना रहे हैं? ये सर, इस तरह से बहुत से लोग हैं जो घरों से लोगों को राशन अपने तकसीम कर रहे हैं, मतलब फिर कल को मैं भी अपनी तस्वीर लगा के एक शॉपिंग बैग पे चिपका कर लोगों कर दूंगी कि ये मैं अच्छा काम कर रही हूँ। ठीक है, आप बांटिए ना, आप बांटिए तो सही, लगाइए, मैं खुद आपको अप्रिशिएट करूंगा। सर जी, लगाइए अमल ही आप यही है कि एक हाथ से बांटे दो तो तो सही। दूसरे हाथ को पता ना चले। बातें ही करनी है बस, करना कुछ नहीं है। बताकर नहीं दिया जाता शेख साहब, बताकर नहीं दिया जाता। आप मिसाल दे रही है ना, आप मिसाल दे रही हैं, बांटे, मैं कसम से आपकी हमायत करूंगा। आज मैं कह रही हूँ बांट भी दे और आपको इल्म तक नहीं था। लगाई हुई है मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो इस तरह काम कर रहा है, आप इतना बड़ा कोई नुक्ता इतराज नहीं है ये, इसको छोड़ दीजिए। चले एटलीस्ट आप ये कह रहे हैं शेख साहब के चले लोगों का फायदा हो रहा है, बेशक वो नवाज शरीफ की तस्वीर दिखाकर हो रहा हो, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है यार, जब वो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो करने दीजिए, आपको क्या इतराज है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ के प्लान में भी जाएंगे। जी जेन्युइन इतराज बताओ। जी शेख साहब, अभी लेकिन शायद मेरा ख्याल है मैं ये बात यहाँ पे करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है, जिसको मैं जानता हूँ, जिस शख्स को मैं जानता हूँ जिसका नाम नवाज शरीफ है, वो जाती तौर पे बहुत ज्यादा सखावत करते हैं, मेरा ख्याल है। आप पता नहीं, अब आप पता कर लीजिएगा। नहीं ठीक है, जो आपकी राय है बिल्कुल ठीक है, बताते नहीं है आप, लेकिन अभी जो हम सूरत देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि अभी भी इस हुकूमत को आईएमएफ के प्लान में जाना है, और यही अभी भी कहा जा रहा है कि आने वाले एक महीने के अंदर महंगाई का इतना बड़ा तूफान आएगा कि लोग फिर हुक्मरानों के वो दस्तों गिरबां होना चाहेंगे, इतने बड़े मसाइल आने वाले हैं। देखिए, मेरे ख्याल में शायद अगर आप मेरी बात को कोट कर रहे हैं, कल की बात को कोट कर रहे हैं, तो मैंने कल कहा था और मैं आज भी ये बात कहता हूँ, दोहराता हूँ, आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है और इतना लंबा वक्त भी नहीं है आपके पास, आपको कुछ ना कुछ करना है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। कम से कम ये देखें, मैं आपको एक और इसमें बात एक और मैं करना चाहता हूँ कि कम से कम हुकूमत का जो एक रास्ता है वो तयन ज़रूरी है। वो रास्ता अगर ऐसा है जिससे आप ये समझते हैं कि आने वाले कल में बेहतरी होगी, तो मेरे ख्याल में फिर एक उम्मीद बन जाती है। जब उम्मीद बन जाती है तो आप उसमें गुजारा कर लेते हैं, लेकिन अगर उम्मीद भी ना हो और रास्ता भी तैयार न कर सकें तो फिर मामला जरा उलझ जाते हैं। तो शेख साहब, आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है कि ये जो हुकूमत बनी है, ये आपको क्या लगता है कि अगर इतने वक्त के अंदर ये लोगों को रिलीफ पहुंचा देंगे तो इनके अपने हक में बेहतर होगा? क्योंकि जो काबीना बनी है उससे तासुर तो ये आ रहा है कि नवाज शरीफ की टीम के मेंबर्स इस काबीना के हिस्से नहीं हैं, काबीना के मेंबर्स कहीं और से ही डाउनलोड हुए हैं। इसमें मोहसिन नकवी साहब भी ले लीजिए, मोहम्मद औरंगजेब साहब भी ले लीजिए, और नवाज शरीफ साहब की जो टीम मेंबर हुआ करती थी वो अब इस काबीना का हिस्सा नहीं है। नहीं, बदकिस्मती से बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद इस सिस्टम में आ नहीं सके, तो इसलिए आप इस किस्म का जो है एक एटीट्यूड बन गया है कि जी मियाँ साहब के, भाई जितने लोग भी जीत के आए हैं उन सब ने मियाँ साहब की तस्वीर ही लगाई थी ना, मियाँ साहब से ही टिकट ली थी, मियाँ साहब ही उस बोर्ड के इंचार्ज थे, मियाँ साहब ही उसको हेड कर रहे थे। तो ये मेरे ख्याल में तासुर मेरे ख्याल में तो कुछ मुनासिब नहीं है। सब लोग ही मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, सब लोग ही उनके साथी हैं, उनके मेंबर हैं, तो इसमें अब सिलेक्शन जो है वो आप ये कह सकते हैं सिलेक्शन में कुछ मियाँ शहबाज की अपनी को मर्जी होगी, उसमें आपकी बात से इत्तेफाक अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन ये बताइए, क्योंकि सवाल मैं अपना सवाल अगर आपको जरा खुलकर कन्वे कर दूं, क्योंकि देखें जो वजारत दाखिला का ओहदा है वो भी बहुत बड़ा ओहदा होता है, और अगर एक एतबार से देखा जाए तो वो डिफेक्टो वज़ीर आज़म का ओहदा होता है, और वज़ीर ख़जाने के जो हाथ की कुंजी है वो भी आपको पता है कि इसमें आपने ये भी देखना है कि आपने बैरून ममालिक के साथ क्या मामलात रखने हैं, आपने विद इन द पाकिस्तान किस तरह से IMF को एडजस्ट करना है। तो ये दोनों ओहदे आप इन दोनों ओहदों और इन ओहदों पर होने वाली सियासत को किस नजरिए से देख रहे हैं? और ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पे नहीं है दोनों अफराद। हाँ जी,
میرے خیال میں مجھے خیر میں تو اس مشاورتی عمل میں شامل نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے نقوی صاحب کا جو پنجاب میں ایک تجربہ رہا نا، اس سے میرے خیال میں شاید ان کو انٹیکٹ کیا گیا، اس لیے کہ کافی بہتر انہوں نے یہاں پہ پرفارم کیا، اس لیے میرے خیال میں ان کو وزارت داخلہ میں لے لیا گیا۔ اور دوسرا خارجہ کا جو امور کا ہے وہ دار صاحب کافی تجربہ کار ہے، میرے خیال میں سنبھال لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شیخ صاحب ابھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پھر کتنا عرصہ یہ اتحاد چلے گا؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کا یہ تمام گیم انہی کی سیٹ کی بھی لگتی ہے۔ میں آپ سے